جائے، صداقت کے باب، عدالت کے باب، سخاوت کے باب، شجاعت کے باب سبھی کھلتے چلے جائیں، کوئی چیز باقی نہ رہے۔ لفظ کہو، میں نے کہا وہ لفظ کہتا ہوں، جواب ہے صحابہ۔ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام علماء کرام، سامعین مکرم، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، ماہ ربیع الاول 1444 ہجری آپ کے علاقہ کی اس معروف تاریخی کانفرنس جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے، آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالی مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اور ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر آپ کے حلقے کے ذمہ داران، آپ کے ٹاؤن اور ضلع کے ذمہ داران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل علماء کرام اور خطباء اعظام اپنے خوبصورت انداز میں آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں۔ میں بھی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ گزارشات عنوان کی مناسبت سے آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں جب جلسہ گاہ میں داخل ہوا، اس وقت جرنیل اہل سنت حضرت علامہ تاج محمد حنفی صاحب اپنی گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت خوبصورت عنوان کو لیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنا شروع کیا۔ میری خواہش تھی یہ
اپنی تفصیلی گفتگو کرتے اور میں بیٹھ کر ان کی گفتگو کو سنتا، لیکن انہوں نے اپنی گفتگو کو اختتامی مراحل میں داخل کیا اور جو خوبصورت عنوان وہ باندھ کر گفتگو کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے نہیں کی۔ میں امید رکھتا ہوں آئندہ انشاءاللہ العزیز آپ کی اسی جلسے میں اس عنوان کو وہ ضرور پورا کریں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں کائنات میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس جیسا شخص نہ اس سے پہلے پیدا ہوا اور نہ اس کے بعد پیدا ہوگا۔ ربیع الاول کے مہینے میں ایک ایسی ذات آئی جس جیسی ذات نہ پہلے تھی اور نہ بعد میں آئے گی۔ ماہ ربیع الاول میں دنیا میں ایک ایسا انسان آیا کہ جس کی مثل اور مثال نہ دنیا میں پہلے تھی نہ بعد میں۔ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے ان کی اہمیت ہے۔ ان کو جس نظر سے آپ دیکھیں ہر نظر سے وہ منفرد ہیں، جس طرف سے آپ دیکھیں ہر طرف سے منفرد ہیں۔ ان کا بچپن سارے بچپنوں میں نرالا، ان کی ولادت ساری ولادتوں میں نرالا، ان کا خاندان سارے خاندانوں میں نرالا، ان کی شان ساری شانوں میں نرالا اور ان کی عظمت ساری عظمتوں میں نرالا۔ پھر اگر آپ آگے چلیں تو ان کا حسن ایسا حسن کسی کا نہیں، ان کا جلال ایسا جلال کسی کا نہیں، ان کا جمال ایسا جمال کسی کا نہیں، ان کا وجود ایسا وجود کسی کا نہیں۔ آپ آگے چلیں تو ان کی زلف جیسی زلف کسی کی نہیں، چہرے جیسا چہرہ کسی کا نہیں، لب جیسے لب کسی کے نہیں، ذات جیسی ذات کسی کی نہیں، صفات جیسی صفات کسی کی نہیں، اور آگے بڑھیں تو ان جیسی نبوت کسی کی نہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ جو شخصیت پیدا ہوئی اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے تو جس نے دیکھا اس نے یہی کہا کہ میں نے اس جیسا نہیں دیکھا۔ تو بنانے والے نے کہا تم اس جیسا کیسے دیکھو گے جب بنانے والے نے اس جیسا بنایا ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے ساری کائنات میں ممتاز اور منفرد ہیں، اور جتنے رسول اور پیغمبر ہیں ان سب کی خوبیاں اور خوشبوئیں آپ کے اندر ہیں۔ جو خوبی آپ دیکھنا چاہیں یا جو خوشبو آپ سونگھنا چاہیں یا جو بھلائی آپ دیکھنا چاہیں یا جو رتبہ اور عظمت آپ تلاش کرنا چاہیں، وہ ہر چیز آپ کو جہاں سے ملے گی وہ وجود حضور ہے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یوں تو حضور کی زندگی پر آپ بات کریں تو بہت ہیں۔ تین چیزیں سمجھیے، ایک ہے صورت، ایک ہے سیرت، ایک ہے فضیلت۔ آپ اگر صورت کی دنیا میں جائیں تو ایسی صورت کسی کی نہیں ہے، آپ فضیلت کی دنیا میں جائیں تو ایسی فضیلت کسی کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حسن یوسف بڑا مشہور ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے
चेहरा यूसुफ को देखा तो हुस्न यूसुफ में इतनी खो गई, उन्हें पता ही नहीं चला कि हाथ में रखे हुए फल काट रही है या उंगलियां काट रही हैं। ये किस चीज में वो गुम हो गई? वो हुस्न यूसुफ में गुम हुई और वो फलों के बजाय उंगलियां काट डाली। मजे की बात यह है कि जब छुरी फल पर नहीं लगी और उंगली पर लगी और एहसास हो जाए कि मेरी उंगली कट रही है, फिर तो हुस्न न हुआ। जब छुरी फल पर लगने के बजाय उंगली पर लगे और एहसास हो जाए कि मैं तो फल नहीं काट रही या छुरी फल नहीं काट रही, इसलिए उंगली काटे। कमाल ये कि फल नहीं कटा, उंगली कटी और पता नहीं चला। ये हुस्न है जिसमें खो गए और पता ही नहीं चला। तो किसी ने कहा कि हुस्न यूसुफ कमाल है कि उसे देखकर औरतें अपना होश व आवाज खो बैठी और उन्होंने बजाय फल काटने के उंगलियां काट डाली। तो जवाब देने वाले ने कहा इसमें कोई शक नहीं है, हुस्न यूसुफ का यह कमाल था कि वो होश छोड़कर उंगलियां काट डाली थी। आओ तुम्हें वो भी बताऊं जिसे आमिना का लाल कहते हैं, अब्दुल्ला का लखते जिगर कहते हैं, साकिये कौसर कहते हैं, शाफे मैशर कहते हैं, जाने जहां कहते हैं, महबूबे खुदा कहते हैं। जिसके हुस्न के देखने वालों ने हुस्न को देखा तो होश व आवाज खो नहीं बैठे, बल्कि होश व आवाज को पा गए और पा लेने के बाद उंगलियां नहीं कटवाई, गर्दनें कटवा डाली। फिर उंगलियां नहीं काटी, फिर गर्दनें कटवा डाली और एहसास ही नहीं हुआ। और जब गर्दन कटती जा रही है, पता चला गर्दन कट रही है, लहू बह रहा है, तो जबान से तारीखी जुमला निकला, फुज़्तु बिरब्बिल काबा। रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। वहां उंगलियां काटने वालियों ने ये तो नहीं काम कामयाब हो गई, उन्हें तो पता ही नहीं चला। या होश व आवाज इतना बरकरार था कि लहू निकला, गर्दन कटी, रूह कब्ज हो रही है। कहते हैं फुज़्तु बिरब्बिल काबा, गर्दन कट गई, जिस्म कट गया, दुनिया से जा रहे, बच्चे छोड़ दिए, घर-बार छोड़ दिया, इलाका छोड़ दिया, किसी दुनिया से जुदा होकर जा रहे। लोग कहते हैं नाकाम हो गया, वो दुनिया को बताते हैं नाकाम वो होगा जो किसी और को देखकर कटेगा। मैं नाकाम क्यों हूं? मैंने तो उसने मुस्तफा को देखकर गर्दन कटाई है। एक है सूरत, इसका मुकाबला करें तो कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। इसलिए तो आमना ने चेहरे पर नजर रखकर कहा था अजीब है, मैंने ऐसा नहीं देखा। अबू लहब ने कहा मैंने भी नहीं देखा। अबू तालिब ने कहा मैंने भी नहीं देखा। अब्दुल मुतल्लिब ने कहा मैंने भी नहीं देखा। वो कहते हैं मैंने भी नहीं देखा, ये कहते हैं मैंने भी नहीं देखा। तुमने कितने बच्चे देखे जो तुमने नहीं देखा? कितने बच्चे देखे? कुछ देखे होंगे जो उंगलियों पे गिने जा सकते। जिब्राइल जा, मुस्तफा के चेहरे पे नजरें लगा। तूने तो शर्क देखा, गर्ब देखा, शिमाल देखा, जुनूब देखा, यूसुफ को देखा, मूसा को देखा, ईसा को देखा, याह्या को देखा, दाऊद को देखा, इब्राहिम को देखा, इस्माइल को देखा अलैहिमुस्सलाम। इन सब को तूने देखा। सारी दुनिया के नज़ारे किए, बच्चों को बचपन में देखा, लड़कपन में देखा, जवानी में देखा, शबाब में देखा, इल्म अमल में देखा। तू भी चेहरे पर नजरें गाड़, बता तूने देखा है? जिब्राइल चेहरे पर नजरें गाड़ के कहते रब्बा, जो चाशनी इसमें है, जो चाशनी इसमें है, जो हुस्न इसमें है, जो चमक, जो दमक, जो रनाई, जो भलाई, जो अच्छाई, जो इस चेहरे में ऐसा चेहरा मैंने भी नहीं देखा। और खुदा कहते हैं जिब्राइल तू कहां देखता? अब्दुल मुतल्लिब तू कहां देखता? अबू तालिब तू कहां
رب کی قسم ہے ایسا بچہ میں نے پیدا ہی نہیں کیا. صورت کی بات آئے تو لاؤ دنیا ساری کو پیش کرو, صورت کے ترازو میں تولو, کوئی مد مقابل نہیں ہے. اور اگر فضیلت کی دنیا میں آتے ہو تو آؤ فضیلت کی دنیا میں آ کے دیکھو, کیا کوئی فضیلت حضور کی فضیلت کے برابر ہے؟ نہیں ہو سکتی. مانتا ہوں وہ رسول ہے, مانتا ہوں وہ پیغمبر ہے, کوئی شک نہیں. ساری دنیا کے کتب, ابدال, غوث, صحابہ سب مل کر کسی ایک نبی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ میں نے صحابہ کا ذکر بھی کر دیا. ابو بکر بھی ہوں, عمر بھی ہوں, عثمان بھی ہوں, علی بھی ہوں, طلحہ بھی ہوں, زبیر بھی ہوں, سعد بھی ہوں, سعید بھی ہوں, ابو عبیدہ بن جراح بھی ہوں, سعید بن زید بھی ہوں, عشرہ مبشرہ بھی ہوں, بدر والے بھی ہوں, احد والے بھی ہوں, خیبر والے بھی ہوں, تبوک والے بھی ہوں, یرموک والے بھی ہوں, مکہ والے بھی ہوں, مدینہ والے بھی ہوں, سجدوں والے بھی ہوں, قیام والے بھی ہوں, رکوع والے بھی ہوں, تہجد گزار بھی ہوں, بیت اللہ کا طواف کرنے والے بھی ہوں, میدان میں اترنے والے بھی ہوں, جان دینے والے بھی ہوں, شہید ہونے والے بھی ہوں, عظمتوں میں برتر بھی ہوں, بالا بھی ہوں, عرفہ بھی ہوں, نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہوں, حضور کے ساتھی بھی ہوں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود سب مل جائے کسی نبی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ عقیدہ سمجھنے کا ہے کہ سارے مل کر بھی کسی ایک نبی کا مقابلہ. انبیاء کا درجہ بہت اونچا ہے. ایک نبی اس کا مقابلہ سارا جہاں نہیں کر سکتا, اور سارے نبی آئے فضیلت کی دنیا میں حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فضیلت یہ ہے کہ سارے نبیوں کو مقتدی بنا دیا, اسے مقتدا بنا دیا, انہیں رسالت دے دی, انہیں ختم رسالت دے دی, ان کی عظمت دو بالا کی, ان کی عظمت ان سے بھی بالا کی, ان کو مقام بہت دیا, ان کو اس سے بھی اعلیٰ مقام دے دیا, ان کو معراج زمین پہ کرائی اور مصطفیٰ کو معراج آسمانوں پہ کرائی. اور معراج بھی ایسی کرائی ساری دنیا کو کھینچ دیا اور روک دیا, ساکت کر دیا, حرکت بند کر دی, ہر چیز رک گئی, سب کچھ رک گیا. محبوب چل, اور محبوب چل پڑا, اور چلتے چلتے اتنی بلندی پہ گیا جس بلندی پہ جبرائیل نے بھی جانے سے انکار کر دیا. آگے کیوں نہیں جاتے؟ کہ یہ فضیلت کا باب ہے, یہاں کوئی اور جا ہی نہیں سکتا. یہ اعزاز اور فضیلت اگر کسی کو ملا ہے تو صرف آمنہ کے لال کو ملا ہے. پتہ چلا صورت میں بھی اور فضیلت میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. بات رہی سیرت کی تو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ساری دنیا کے لیے کوئی نمونہ, اسوہ حسنہ, بہترین طریقہ اگر کسی کا ہے تو وہ حضور کا ہے. آپ کی سیرت کتنی نرالی ہے, اور آپ کی سیرت کتنی بلند و بالا ہے, اور آپ کی سیرت کا کتنا اثر ہے, اور آپ کی سیرت کی کتنی عمر ہے, اور آپ کی سیرت کی کتنی قدر ہے, اور آپ کی سیرت کی کتنی اہمیت ہے, اور آپ کی سیرت کہاں تک ہے, اور آپ کی سیرت کب تک ہے, اور آپ کی سیرت کب تک رہے گی. دنیا اس کے اندازے لگاتے لگاتے تھک جائے گی, ان کے اندازے پورے نہیں ہو سکتے. نبی کی سیرت ہمیشہ رہے گی. اب توجہ کرنا, جو اگلی بات کی طرف میں آنا چاہتا ہوں. بہت کم وقت میں بات ختم کر, میں تیسرے مرحلے میں داخل ہو گیا, اور یہ تیسرا مرحلہ آخری مرحلہ ہوگا. توجہ ہے میری طرف؟ ہاتھ کھڑے کرو جو تھک گئے ہو. میں نے تو سنا تھا یہ لیاری والے ساری رات جاگتے, یہ تو ابھی 12 بجے ہی ان کا انداز ذرا گڑبڑ ہو گیا. اب ہاتھ کھڑے کرو جو بھاگنے والے ہیں. اب وہ ہاتھ کھڑے کرو جو جاگ رہے ہیں. سبحان اللہ یار, تو سب جاگ رہے ہیں. واقعی کسی نے سچ کہا تھا, یہ بڑی دیر تک جاگتے ہیں, خود بھی جاگتے ہیں, اوروں کو بھی جگاتے ہیں. ایک گلی میں کچھ اور ہوتا ہے, دوسری گلی میں کچھ اور. تفصیل پھر کبھی, اشارہ آج سے ہی کیا تو سبحان اللہ. میرا دعویٰ ہے, میں اس دعوے پر دلیل دوں گا. میرا دعویٰ کیا ہے؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کی سیرت اتنی محفوظ ہو جتنی حضور کی. پوری دنیا میں آج بھی جدید دور ہے, کیمرہ,
कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर चीज, सोशल मीडिया, हर चीज दुनिया में चाहिए। लम्हे लम्हे की रिपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, एक वक्त में एक बात पूरी दुनिया में फैल जाए, फैल सकती है, महफूज हो सकती है, रिकॉर्ड हो सकती है, लिखी जा सकती है, रिकॉर्डिंग में आ सकती है। आज भी कोई शख्स ना हो, मेरा चैलेंज है, जिसका बचपन भी महफूज हो, लड़कपन भी महफूज हो, जवानी भी महफूज हो, शबाब भी महफूज हो, कमाल भी महफूज हो, लड़कपना भी महफूज हो, बाहर जाना महफूज हो, घर में रहना महफूज हो, खाना महफूज हो, पीना महफूज हो, लिबास महफूज हो, जिस्म महफूज हो, आंखें महफूज हो, अदाएं महफूज हो, वफाएं महफूज हो, फजीलत महफूज हो, सीरत महफूज हो, सूरत महफूज हो, हर बात, हर अदा महफूज हो। घर में कैसे गया ये महफूज हो, बाहर कैसे निकला ये महफूज हो, बोला कैसे ये महफूज हो, लब कैसे खोले ये महफूज हो, उंगली कैसे उठाई ये महफूज हो, गुफ्तगू कैसे की ये महफूज हो, निगाहें कैसे उठाई ये महफूज हो, बोलता क्या था ये महफूज हो, कहता क्या था ये महफूज हो, बुलाया किसको था ये महफूज हो, आया किसके पास था ये महफूज हो, सफर कैसे किया, हजर कैसे किया, नींद कैसे की, बिस्तर कैसे था, चारपाई कैसे थी, कमरा कैसे था, खिड़की कैसे थी, बैतुल खला कैसे गए, बैतुल खला से कैसे वापस आए, इबादत क्या थी, तिजारत क्या थी, माशरत क्या थी, मईशत क्या थी, सियासत क्या थी, तलाकत क्या थी, दियानत क्या थी, अमानत क्या थी, इजहार क्या था, इकरार क्या था, प्यार क्या था, अज़वाज कौन थी, बनात कौन थी, रिश्तेदार कौन थे, ससुर कौन थे, दामाद कौन थे, दाढ़ी कैसे थी, जुल्फ कैसे थी, चेहरा कैसे था, निगाहें कैसे थी, कदम कैसे उठाते थे, बोलते कैसे थे, लिबास कैसे पहनते थे, लिबास कैसे पहनते थे, पानी कैसे पीते थे, लुकमा कैसे तोड़ते थे, खाते क्या थे, दुआ क्या पड़ी थी, सजदे में क्या कहा था, रुकू में क्या कहा था, क़याम में क्या कहा था, रात में क्या कहा, दिन में क्या कहा, अंधेरे में कैसे चमके, रोशनी में कैसे चमके, रास्ते में कैसे चले, घोड़े पे कैसे बैठे, ओटनी पे कैसे बैठे, नीचे कैसे उतरे, दूध कैसे पिया, पानी कैसे पिया, गोश्त कैसे खाया, बकरी के साथ क्या मामला किया, जंगल में कैसे गए, बाहर कैसे आए, पहाड़ पे कैसे चढ़े, पहाड़ से कैसे उतरे, दरिया में किस तरह गए, बात कैसे की, गुफ्तगू कैसे की, कलाम कैसे किया, मुस्कुराए कैसे, मुस्कुराए कितने, मुस्कुराए कितनी बार, गुस्से में कब आए, जलाल में कब आए, रौब में कब आए, तलवारें कितनी थी, नेज़े कितने थे, तीर कितने थे, जिर्रे कितनी थी, पहनी कब थी, कब पहनी थी, किस वक्त पहनी थी, घोड़े का नाम क्या, उसका हसब क्या, उसका नसब क्या, बचपन में क्या कहा, लड़कपन में क्या कहा, जवानी में क्या कहा, शबाब में क्या कहा, मक्की जिंदगी कैसे, मदनी जिंदगी कैसे, बदर में कैसे गए, खेमा कैसे लगाया, हाथ कैसे उठाया, दुआ क्या की, सजदे में क्या पढ़ा, रुकू में क्या पढ़ा, क़याम में क्या पढ़ा, क़ुऊद में क्या पढ़ा, लफ्ज क्या निकले, जुमले क्या निकले, बात क्या कही, अंदाज क्या अपनाया, सफ कैसे बनाई, खड़े कैसे हुए, बैठे कैसे हैं, बुलाया कैसे है, जिब्राइल कैसे आए हैं, वही कैसे लाए हैं, कुरान कैसे उतरा है, कहाँ उतरा है, कौन सी जगह पे उतरा है, कौन सी सूरत कहाँ आई, कौन सी आयत कहाँ आई, सफर में रुके कहाँ, बैठे कहाँ, बोले किससे, आया कौन, ईमान कौन लाया है, साथ कौन आया है, सफ किसने बांधी है, सफ में कैसे खड़े हुए, सफों को सीधा कैसे किया है, आगे कैसे बढ़े हैं, दौड़े कैसे हैं, खड़े कैसे हैं, बैठे कैसे हैं, देखते कैसे हैं, उंगली कैसे उठाते हैं, सुल्फ में कंघा कैसे करते हैं, सुल्फ की लंबाई कितनी है, सुल्फ की लंबाई कितनी है, सुल्फ की चौड़ाई कितनी है, सुल्फ चमकती कितनी है, आंख में रनाई कितनी है, रुखसार पे रौनक कितनी है, लब कैसे खुलते हैं, लब कैसे बोलते हैं, सब कैसे बोलते हैं, रब कैसे बोलते हैं, दुआ कैसे करते हैं, तिलावत कैसे करते हैं, मैदान में कैसे गए, खड़े कैसे हुए, तलवार कैसे चलाई, मुकाबला कैसे किया, पढ़ाया कैसे, पढ़ा कैसे, समझा कैसे, समझाया कैसे, जिब्राइल कैसे आए, किस तरह आए, किस मकाम पर आए, कैसे आकर बैठे, जिब्राइल का अंदाज क्या है, जिब्राइल लाए क्या है, जिब्राइल बोले क्या है, हुजूर ने लिया क्या है, फिर किसको बुलाया, किसके साथ चले, मेराज में कैसे गए, मेराज में कैसे आए, बुराक पे कैसे बैठे, बुराक से कैसे उतरे, पहले आसमान पे क्या हुआ, दूसरे पे क्या हुआ, तीसरे पे क्या हुआ, चौथे पे क्या हुआ, छठे आसमान पे कौन मिला, सातवें पे कौन मिला, अर्श की तरफ कैसे गए, आगे
आगे से बढ़े, वापस क्या आए, लेकर के आए, दिया किया, लिया किया, वापसी कैसे हुई, वापस कहां उतरे, बिस्तर कैसा था, कमरा कैसा था, खिड़कियां कैसी थी, दरवाजे कैसे थे, हाँ हाँ उन दरवाजों में आए कैसे थे, फिर बाहर कैसे निकले, उजाले में क्या किया, अंधेरे में क्या किया, तारीकी में क्या किया, कब्रिस्तान में कैसे गए, जनाजा कैसे पढ़ाया, नमाज कैसे पढ़ाई, रोजा कैसे रखा, इबादत कैसे की, तवाफ कैसे किया, मताब में कैसे गए, हजर अस्वद को बोसा कैसे दिया, बाबा सफा मरवा पे दौड़े कैसे, सफा मरवा पे चले कैसे, जब सफा मरवा पे चले एहराम कैसे बांधा, कंधा कौन सा खाली छोड़ा, अटक कर कहां चले, मटक कर कहां चले, जूम कर कहां चले, घूम कर कहां चले, दाएं कौन था, बाएं कौन था, आगे कौन था, पीछे कौन था, साथी कौन था, किसके कंधों पर थे, किसको कंधों पे उठाया था, बुत कैसे तोड़े थे, बाहर कैसे फेंके थे, छत पे किसको चढ़ाया था, छत पे कौन चढ़ा था, फिर छत से कौन उतरा था, बैतुल्लाह फतह कैसे हुआ था, मक्का फतह कैसे हुआ था, मदीना वापस कैसे गए थे, मुसल्ला किसको दिया था, खड़ा किसको किया था, साथी किसको बनाया था, सुसर किसको बनाया था, रफीक सफर कौन था, रफीक गार कौन था, आज रफीक मिज़ार कौन है, जन्नत में कौन जाएगा, हाथ किसका पकड़ेंगे, उठाएंगे किसको, साथ किसके जाएंगे, प्यार कब किया, गुस्सा कब किया, उल्फत में कब आए, मोहब्बत में कब आए, चाहत में कब आए, प्यार में कब आए, तिलावत कैसे की, अंदाज क्या था, वाज कैसे किया, बयान कैसे किया, हज्जतुल विदा के मौके पे क्या कहा, रात की तारीकी में सर सजदे में रखा तो क्या कहा, सर सोए तो क्या कहा, सोए क्या दुआ पड़ी, जागे तो क्या पड़ी, दूध पिया तो क्या दुआ पड़ी, खाना खाया तो क्या दुआ पड़ी, खाने के बाद क्या पड़ी, खाने से पहले क्या पड़ी, रिश्ता किससे हुआ, शादी किससे हुई, बेटियां किसको दी, बेटियां कितनी थी, दामाद कितने थे, ससुर कितने थे, आए कितने थे, गए कितने थे, खिलाफत किसको दी, इमामत किसको दी, मुसल्ले पे किसको खड़ा किया, किसके कंधों को चुना, किसकी जात को चुना, किसकी वजूद को चुना, किसके पैसों को चुना, किसकी दौलत को चुना, किस पर एतमाद किया, किस पर एतमाद किया, किससे मोहब्बत की, किस तरह मोहब्बत की, पहले क्या कहा, बाद में क्या कहा, जाते हुए क्या कहा, आखिरी अल्फाज क्या थे, आखिरी जुमले क्या थे, कब्र कहां पर है, साथ कौन है, रोजा कैसे है, जगह कैसी है, जन्नत कैसी है, माल कैसा है, किया क्या है, जन्नत कैसे जाएंगे, हाथ कैसे पकड़ेंगे, दरवाजे कैसे खुलेंगे, साथ जन्नत में कौन जाएंगे, दाएं कौन होगा, बाएं कौन होगा, हवारी कौन होगा, रफीक कौन होगा, पड़ोसी कौन होगा, उसका मकाम क्या, इसका मकाम क्या, उसकी बात क्या, इसकी बात क्या, पूछना चाहता है, पूछता चला जा, तू पूछती पूछते थक जाएगा, तेरे सवाल जवाब दे जाएंगे, मगर जवाब देने वालों का जवाब नहीं देगा, तू पूछता चला जाएगा। मेरा दावा है दुनिया में कोई फर्दो बशर ऐसा नहीं है जिसकी सीरत इतनी महफूज हो जितनी आमिना के लाल की सीरत महफूज है। मुझसे पूछने वाला पूछता है, मौलाना साहब बहुत कुछ कह दिया, ये तो बताओ ये सीरत महफूज की हुई कंप्यूटर में है, ये कैमरे में है, ये टेक्नोलॉजी में है, ये अखबार में है, ये किसी किताब में है, ये किसने किया, किसने महफूज किया? मैंने कहा तुम्हें बताता हूं, तुम्हारे कंप्यूटर फेल है, तुम्हारा जदीद आलात में फेल है, तुम्हारे कैमरे फेल है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया नाकाम हो गया है। ये वो दौर है, ना कलम है, ना कागज है, ना कैमरा है, ना टैप रिकॉर्ड है, कुछ भी नहीं है बाबा, कुछ भी नहीं है। महफूज करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन सब कुछ महफूज है। बाकी रखने का कोई तरीका नहीं है, मगर सब कुछ बाकी है। अरे बाबा, एक एक बात को नोट करने का कोई तरीका नहीं है, मगर एक एक बात आज भी नोट है। क़यामत तक ये बात सीरत की चलती रहेगी। तो शायर कहता है, मौलाना साहब तजस्सुस में क्यों डालते हो? उस मशीन का नाम बताओ, उस कैमरे का नाम बताओ, उस कंप्यूटर का नाम बताओ, उस कुव्वत का नाम बताओ, उस अकल का नाम बताओ, दानाई का नाम बताओ, फहम का नाम बताओ, बसीरत का नाम बताओ, बसारत का नाम बताओ, जमात का नाम बताओ, गिरोह का नाम बताओ, वफादारों का नाम बताओ, जानिसारों का नाम बताओ, इज्जतदारों का नाम बताओ, गुलामों का नाम बताओ, कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलने वालों का नाम बताओ। मोहब्बत की दुनिया में बेमिसाल मिसाल किरदार अदा
کرنے والوں کا نام بتاؤ, آسمان سے زیادہ چمکتے ستاروں کا نام بتاؤ, خوبیوں سے بھرے ہوئے لوگوں کا نام بتاؤ, تورات و زبور میں جن کے تذکرے ان کی بات تو بتاؤ, قرآن جن کے لیے ایک ایک لفظ بولے ان کی بات تو بتاؤ.